Yes, You sir. can see somebody with a Meesa, no, some Raja. Right? No? Ivar then Keta. I know it'll be difficult to answer. Just read out. Just read this. Prithvi Narayan Shah. Okay, yeah, continue reading. Prithvi Narayan Shah took over as a king of Gorkha when he was just 20 years old. He spent a whopping 27 years trying to conquer Kathmandu, and in the end, he ruled it for only a measly 6 years. Okay, but this person is known as the father of Kathmandu. Sorry, the father of Nepal. And he saw to it that Nepal doesn't belong to China or India. He said there are two boulders and we are a yam. Yam is mostly like a sandwich between two boulders. So one boulder was British East India Company, that's India, and one was Qing Dynasty, which is China. And small kingdoms there. So he united them. So Nepal, என்ன பாஷை பேசுவாங்க சொல்லுங்க நேபாள்ல? என்ன பாஷை பேசுவாங்க? Okay, they speak Nepalese and they also speak Hindi. Okay, அவங்க mostly என்ன சொல்லுங்க, என்ன religion? So you go to Nepal, you know what? Which is the most famous temple in Nepal? It's known as, note பண்ணிட்டே வாங்க, Pashupati Nath Temple. There's a very strong probability because Nepal is in crisis that this could come in your GK. Right? Because right now, I think a couple of months, right, this is the time they will be thinking of setting the question paper. And this is a hot topic. So அவங்க மைண்ட்ல அது இருக்கும். என்னடா கேட்கலாம் பொலிட்டிக்கல் டாபிக்னு இது மாதிரி கேட்டாலும் கேட்கலாம். Right? Now, Pashupati Nath Temple. Pashupati Nathna என்ன சிவனோட கோவில். Very famous temple, right? Okay. So most of them are Hindus there. Now, from there, Nepal was ruled by kings. இவரும் வந்து கிங் தான். இவங்க கிங்கு, இவங்க குவீனு, அவங்க பசங்க. அண்ட் இதான் அவங்க பேலஸ். என்ன கனெக்ஷன் சொல்லுங்க? இந்த பேலஸ் பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த கிங் இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஏன்னா நம்ம கண்ட்ரி பக்கத்துல தான் இருக்கு. ஜஸ்ட் லைக் ஸ்ரீலங்கா, பங்களாதேஷ், பாகிஸ்தான் இஸ் ஆல்சோ நெய்பர். Okay, this is known as Narayaniti Palace. Narayaniti is விஷ்ணுவோட இன்னொரு பேர் Narayaniti Palace. அந்த பேலஸ்ல இருந்தது கிங் வீரேந்திரா and his beautiful wife, because she was supposed to be a celestial beauty called Aishwarya, and their 3 children, and this is one of the children known as his name was Dhirendra, I think, right? And the story goes that this guy loved a girl, but the parents refused to get him married, and one day in a fit of rage he killed the entire family. It came in the newspaper headlines, but actually, and then he shot himself. But actually say it's a conspiracy because they wanted to kill the king, right? Okay. So, Nepalese massacre taking place. So the whole family was just exterminated. And then another king, Gyanendra, he ruled Nepal. Now, Nepal recently was in the news. Before that, let me give you a little bit of understanding of Nepal. Okay, now Nepal ஒரு 6 வாட்டி போயிருப்பேன். ஸோ ஒரு வாட்டி போகும்போது எங்களுக்கு ஒரு 4-5 மணி நேரம் ரோட் பிளாக் ஆயிடுது. என்னடா பிளாக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தேன்னா என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டேன்னா, ரைட்டுங்களா? ஸோ வி குட் நாட் என்டர் நேபாள் ஃப்ரம் இந்தியா. அப்போ எல்லாரும் சொன்னாங்க மாதேஷியோட ப்ரொட்டஸ்ட் அப்படின்னாங்க. ரோடெலாம் பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க மாதேஷி தே ஸ்பீக் ஹிந்தி, தே ஆர் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின், அண்ட் 1/3 ஆஃப் நேபாள் இஸ் மாதேஷி. இவங்களுக்கு அந்த ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல. நேபாளில் வந்து அவங்களை சப்ஜுகேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதனால இவங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி இவங்க ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதனால தான் மாதேஷி ஆந்தோலன். ஸோ எங்கேயாச்சும் எக்ஸாமில் வந்ததுன்னா ஜஸ்ட் நோ ஹூ த மாதேஷிஸ் ஆர். ஓகே. அண்ட் சம்திங் யூனிக் அபவுட் தர் ஃபிளாக். இந்த ஃபிளாகோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன சொல்லுங்க? ஜஸ்ட் கெஸ் பண்ணுங்க, பார்த்தாலே தெரியும். Only 3-sided flag. 3-sided மாத்திரம் இல்ல. The only flag in the It's world. not rectangular. Correct. This is the only non-rectangular flag in the world. 2 triangle இருக்கு. எதுக்கு இந்த 2 triangle சொல்லுங்க? எல்லாத்துக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. ரெட்டுக்கு ஒரு அர்த்தம், ப்ளூக்கு ஒரு அர்த்தம், அந்த மாதிரி இருக்கு. ஐ திங்க் ஒன்று வந்து சன்ஸ் ரேஸ், ரைட்டுங்களா, ஹார்மனி, பட் அட் த சேம் டைம் பீஸ். ரெட்டுக்கு ஒரு மீனிங், ப்ளூக்கு ஒரு மீனிங். சொல்லுங்க, ஏன் 2 ஃபிளாக் மாதிரி? ஸோ ஒன்று வந்து ஹிந்துவிசம், ஒன்று புத்திசம். கரெக்ட், புத்திசம். அண்ட் புத்தா வாஸ் born in, புத்தா எங்க பிறந்தாரு? Gaya. போத் கயா எங்க வருது? லும்பினி கார்டன்ஸ், நேபாள். ஓகே. அண்ட் தென் ஹி கேம் டு உத்தர் பிரதேஷ். பட் அப்போ நேபாள்னு கண்ட்ரி கிடையாது. இட் வாஸ் ஆல் பார்ட் ஆஃப் யூபி ஒன்லி, உத்தர் பிரதேஷ். ஓகே. இப்போ இவங்க எல்லாரும் ஒரே ஒரு பேர் தான். இவங்க எல்லாம் பிரைம் மினிஸ்டர். அந்த ஒரு ஹிந்து கண்ட்ரி, கோவில்லாம் இருக்கும், ரொம்ப பிளசண்டாக இருக்கும், பியூட்டிஃபுல் கண்ட்ரி. இதுக்குன்னு ஒரு டெமோக்ரஸி வச்சு ஓட் பண்ணி பிரைம் மினிஸ்டர் வருவாங்க. இந்த 3 பிரைம் மினிஸ்டரும் அவங்க பேர் என்ன? நேபாளில் எப்போதுமே பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஒரே பேர் தான் இருக்கும் அப்பெல்லாம். இவர் வந்து பிபி கொய்ராலா, இவர் ஜிபி கொய்ராலா, இவர் சுஷீல் கொய்ராலா. கொய்ராலான்னு பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா?
கொய்ராலா. சார் மனிஷா கொய்ராலா. Manisha Koirala. மனிஷா கொய்ராலாக்கும் இவங்களுக்கும் என்ன உறவு? இது ஒரு குவிஸ் கொஸ்டின். இது எக்ஸாம்ல கேட்க மாட்டாங்க. ரைட்டுங்களா? மனிஷா கொய்ராலாவோட தாத்தா இவரு. இவங்க 2 பேரும் மனிஷா கொய்ராலாவோட அங்கிள். இந்த குடும்பத்திலேயே மாத்தி மாத்தி எல்லாம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகுது. ரைட்? ஓகே. ஸோ கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன்ல. ஸோ பிபி கொய்ராலா, ஜிபி கொய்ராலா அண்ட் சுஷீல் கொய்ராலா. ரைட்? ஸோ இவங்கலாம் இருந்தாங்க. 2016 தான் இவரோட ஐ திங்க் ரீசெண்டாக அதுக்கப்புறம் இவங்க பவர்லாம் இப்போ போயிடுது. கொய்ராலா ஃபேமிலி இஸ் பிகம் வீக். ஸோ தட்ஸ் வை புட் மனிஷாஸ் பிக்சர் ஓவர் ஹியர். ஓகே, பீங் அ பார்ட் ஆஃப் தட் ஃபேமிலி. ஃபைன். இப்போ இவர் எடுத்துக்காங்க. ஹி பிகேம் அ பிரைம் மினிஸ்டர். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, அங்கே 2 பார்ட்டி. ஒன்று வந்து தேர் காங்கிரஸ் சென்ட்ரிஸ்ட் பார்ட்டி, இன்னொன்று வந்து லெஃப்ட் மாவோயிஸ்ட் பார்ட்டி. மாவோயிசம் என்ன பண்ணுவாங்க? மாவோயிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? அன்பே சிவம் பார்த்துருப்பீங்க, கமலஹாசன். மாவோயிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? மாவோயிஸ்ட், யூ நாட் ஹர்ட் ஆஃப் மாவோயிசம்? நக்சல்வாதி, மாவோயிசம் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டதில்லை? நோ? ஓகே. மாவோயிசம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கிராமத்தில் வந்து அந்த டீப் இன்டீரியர் வில்லேஜஸ் இருக்குல்ல, அந்த வில்லேஜஸில் போயிட்டு இவங்கெல்லாம் பிஸ்னஸ்மேன்லாம் அங்கே தே வில் ட்ரை டு கட் த வுட், take mining from there in the Sterlite Mary companies or whatever, they take the mining wealth. Policemen will come and torture them. You would have seen in the Jai Hind the movies, Surya movies and all that. So Maoists, they will collect guns and bombs to protect those people. And when Manmohan Singh was the prime minister, he said the biggest headache in India is Maoism and Naxalwadi. Because இந்தியாவில் வந்து வெளியில் இருக்கிற எனிமி பிரச்சனை இல்லை, இவங்க வந்து அந்த வில்லேஜஸ்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு போலீஸ்மேன் வந்து அவனை சுடுறது அது மாதிரிலாம் ஆகும். இன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பர் ஹெட்லைன்ஸ் பார்த்தேன்னா 2 Assam rifle peoples were killed by Maoist. I think go and see today's newspaper. Yes, sir. It's in Hindu also. In first It's in page. Hindu also. Both, all newspapers, it is there. Okay. He was a Maoist prime minister. Okay. The only Maoist prime minister in this thing, Nepal. His name is Prachananda. Okay. And in the 3 பேரும் பாருங்க, பிரச்சனந்தா, ஒலி அண்ட் இவர் பேர் என்ன, பிரச்சனந்தா, ஒலி அண்ட் தியூபே. மாத்தி 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 இவங்க தான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகுது. நான் 6 மாசம் நான் பிரைம் மினிஸ்டர், அப்புறம் நீ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த 3 ஃபேமிலியும் சேர்ந்து தேவர் லூட்டிங் நேபாள். ஓகே. நான் இதை லூட் பண்றதை யார் பார்த்துட்டு இருக்காங்க? இவங்க எல்லாம் ஃப்ராட் பண்ணி லூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யார் பார்த்துட்டு இருக்காங்க? தியூபே, பிரச்சனந்தா, ஒலி. ரைட்டுங்களா? ஓகே. அண்ட் they were trying to loot along with the former king Gyanendra. Who is watching this? Tell me. You. Maybe the people of country. You are watching this. You na yaar? Who are you? Gen Z. Right, the most dangerous gang in the world, Gen Z. They are watching it. Okay, it looks like Gen Z was the one who really lifted your Anna. Who is your Anna? Annan. In Ninjil Kudiyirkum, who is it? So this Gen Z was looking at this. And they were seeing these atrocities. இதெல்லாம் நெப்போ கிட்ஸ். நேபாளில் நெப்போ கிட்ஸ். நேபாளில் பணமே இல்லை. பியூட்டிஃபுல் கண்ட்ரி, ஆனால் பணம் கிடையாது. வெரி புவர் கண்ட்ரி. நீங்கள் அங்கே போனால் ப்ராப்பர் ஹோட்டல்ஸ் அதெல்லாம் ஒன்றும் அதெல்லாம் கிடைக்காது. ஓகே, நேச்சர் என்ஜாய் பண்ணோன்னா அங்கே போங்க. ஃபைன். ஸோ தீஸ் நெப்போ கிட்ஸ்லாம் எல்லாம் பென்ஸ் கார், இந்த கார் எல்லாம் லாவிஷ் லைஃப் ஸ்டைல், அங்கங்கே போகிறது, ஃபேஸ்புக் சோஷியல் மீடியாவில் போகிறது. இந்த பசங்களுக்கு வேலையே இல்லை. ரைட்டுங்களா? இவங்களாம் சஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரியா சாப்பிட முடியல. இந்த ஃபோட்டோலாம் பார்த்துன்னு சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்துன்னு they are making comments. பாருடா, நம்மளாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம், இவங்கலாம் ஜாலியாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு கோவம். ஸோ சோஷியல் மீடியாவில் கமெண்ட் பண்ணும்போது இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க? They banned social media. சோஷியல் மீடியா எதுவும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலன்னு அத்தனை ஆப்ஸையும் பேன் பண்ணிட்டாங்க. பேன் பண்ணோன்னா அந்த பசங்களாம் என்ன பண்ணாங்க? நம்ம ஜென்சி என்ன பண்ணாங்க? Protested against it. எங்க? Protested against it, sir. பட் சோஷியல் மீடியா பேன் பண்ண அப்புறம் நம்ம பசங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, விபிஎன் நெட்வொர்க் இருக்கு. விபிஎன் நெட்வொர்க்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு பேன் பண்ணாலும் விபிஎன் நெட்வொர்க்ல நீங்க இன்டர்நேஷனல் நெட்வொர்க்ல நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கேம்பஸ் நெட்வொர்க்ல அதை வச்சு கனெக்ட் பண்ணிட்டு they started creating some furor. ரைட்டுங்களா? இது மாதிரி நம்மளுக்கு ரொம்ப இது பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு they gathered together. பட் இவங்க கேதர் பண்ணினோடனே வந்த வெறி பாருங்க. போட்டு அடிச்சு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரை போட்டு ரோட்ல விரட்டி, ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் விரட்டி, வண்டியெல்லாம் அடிச்சு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரோட ஒய்ஃபை கொளுத்திட்டாங்க. ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த பிரச்சனந்தோட ஒய்ஃபை யாரையும் கொளுத்திட்டாங்க. பாருங்க, இங்க அப்படியே ஷாப்பிங் மால் ஃபுல்லா கொளுத்திட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு வெறி. That anger. See, I don't have jobs, I don't have a career, and the only entertainment for me is social media, and you are blocking that also. What do you think? The whole government is collapsed there. Right?
The government has collapsed over there. So you can sit. இது வேற எங்கெல்லாம் ஆயிட்டு இருக்கு? இந்த ப்ராப்ளம் வேற எங்கெல்லாம் எங்க? Indonesia, sir. Bangladesh. Bangladeshல ஆயிருக்கு. Indonesia, yes, it has happened. Now in France, it is happening. So everywhere they are spilling out. Their anger is slowly coming. Okay. So இது ஆச்சு. இவர் யாரு? இவர் தான் நேபாளோட தலை அண்ணன், நேபாளின் அண்ணன் இவர் தான். இவர் பேரு பாலேந்திரா. ஓகே, இவர் வந்து ஒரு ரேப்பர், ஒரு இன்ஜினியர் ஃப்ரம் ஹி ஸ்டடிட் இன் கர்நாடகா, in some engineering college in Karnataka. He is the mayor of Nepal. And Gen Z வந்து இவர் வந்து பேசினா Gen Z அப்படியே they go gaga, ரைட்டுங்களா? He is promising a super future there. So this is where Nepal stands. இந்த ஆண்டி யாரு? Sushila New Prime Minister of Nepal. சூப்பர்மா, சூப்பர், ஃபேன்டாஸ்டிக். சுஷீலா கர்கி, ரைட்டுங்களா? ஷீ இஸ் பிரைம் மினிஸ்டர். எங்க படிச்சாங்க இவங்க? Banaras. No, I think she studied in Delhi. Lady Shriram College of Commerce ன்னு கரெக்டா தெரியல. ஓகே, பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டி நீங்க சொன்னே எனக்கு லேசா டவுட் வருது. ஜஸ்ட் செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, I am also getting slightly confused now. Banaras Hindu University, sir. BHU தானா? 1975. ஓகே, பனாரஸ் 1975. 75, sir. ஓகே, so this is the story of Nepal. I don't know how many. And இதுல வந்து ஒரே ஒரு what do you call conspiracy theory என்ன தெரியுமா? அவங்க அர்ணப் கோஸ்வாமி வந்து உங்களுக்கு ரிப்பப்ளிக்ல கத்திட்டு இருப்பாரு. அவர் எல்லாத்துக்கும் கத்துவாரு, இதை பத்தியும் கத்துவாரு. என்ன கான்ஸ்பிரசி தியரி சொல்லுங்க? எனி ஐடியா? CAA done it. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, கான்ஸ்பிரசி தியரி என்னன்னா, திஸ் டீப் ஸ்டேட் இருக்காங்களா, டீப் ஸ்டேட் தான் வந்து இதை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. டீப் ஸ்டேட்னா எல்லாத்தையும் யூஎஸ் தான் சொல்றாங்க, ரைட்டுங்க? ஸோ ஐ எம் நாட் வெரி ஷுவர் வெதர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அண்ட் யூஎஸ் இஸ் பிஹைண்ட் இட், பட் எனிதிங் இஸ் பாசிபிள், ரைட்டுங்களா? ஓகே.